fixed and operating cost, methods of determining depreciation, selection of site for power station, that is thermal, hydro or nuclear, selection of generation equipment, and tariff methods and numericals on tariff methods. So this is the syllabus. Introduction, cost of electrical energy, fixed cost, operating cost, methods of determining depreciation, selection of site for power station, selection of generation equipment, and tariff methods. This is the syllabus for unit number 4. So what is mean by economic, what is mean by analysis, and what is mean by power, and what is mean by plant. So about the title of chapter. So about the title of chapter, what is mean by economic? Economic is related to the money. Analysis is related to the micro level. आपल्याला अनालिसिस करायचंय तर ते कसं करायचंय, छोट्यातल्या छोट्या गोष्टी सुद्धा आपल्याला ह्यामध्ये कन्सिडर करायचं, त्याला काय म्हणतो आपण, अनालिसिस. व्हॉट इज मीन बाय पॉवर, ऑलरेडी यू आर नोईंग, रेट ऑफ डुईंग वर्क. And what is mean by plant? A large factory. So about the title of chapter, economic analysis of power plant. Sir, economic analysis म्हणजे आपल्याला मायक्रो लेवलचं इन टर्म्स ऑफ मनी सुद्धा बघायचं. आपण आता मीटरची कॉस्ट आपली असती ती कशी असती, किंवा कोणते कोणते टाइप्स आहेत ह्याचे टॅरिफ मेथडचे, किंवा कोणते कोणते टाइप्स आहेत डिप्रिशिएशन कसे आपण फाइंड आउट करतो, किंवा कोणते कोणते टाइप्स आहेत कॉस्टचे, फिक्स्ड कॉस्ट असेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट असेल, किंवा मेंटेनन्स कॉस्ट कशामध्ये येते, मग कशाला म्हणायचं फिक्स्ड कॉस्ट, कशाला म्हणायचं ऑपरेटिंग कॉस्ट. सो दिस इज अबाउट द टायटल ऑफ चॅप्टर. व्हॉट इज मीन बाय इकॉनॉमिक, रिलेटेड टू द money, related to the money. And analysis means micro level study. Power means rate of doing work, and plants means a large factory. This is related to about the title of chapter. Next is about the central idea of chapter. So in this chapter we have to study economical perspective of power plant, cost of electrical energy and its type, the concept of depreciation and its method. नंतर चॅप्टर्स काय, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर साइट अँड जनरेशन इक्विपमेंट, अँड ऑल्सो प्लेज द व्हायटल रोल इन अ cost dedication process. This part is also important in this chapter. So what is the central idea of chapter? This chapter is consist of economical perspective of power plant, cost of electrical energy, its type, and the concept of depreciation and its method. That methods are mentioned in this chapter. And selection of proper site and generation equipment also plays important role in cost dedication process, and this part is also discussed in this chapter. So this is about the central idea of the chapter. Next is about the importance of the chapter. So technology is very much useful and applicable if it is will cheap as per the economic point of view. You make power generation cost effective, and it is important to study economic analysis of power can be used to throughout the chapter. म्हणजे तुम्हाला काय करायचंय, या चॅप्टरचं इम्पॉर्टन्स काय आहे, तर तुम्हाला फिक्स्ड कॉस्ट कशी असते, इकॉनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्याचा आपण कसा यूज करतो, हाऊ टू जनरेट द पॉवर, त्याचा कॉस्ट इफेक्टिव्हनेस काय आहे, आणि ह्या पूर्ण चॅप्टर मध्ये तुम्हाला ह्याचा कॉस्टचा अभ्यास करायचा आहे, डिप्रिशिएशनचा अभ्यास करायचा आहे, आणि मेथड्स टू डिटरमाइन द डिप्रिशिएशन, टॅरिफ मेथड कसं यूज करतात, आणि सिलेक्शन ऑफ जनरेशन इक्विपमेंट्स पण तुम्हाला ह्यामध्ये बघायचं आहे. सो दिस इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस chapter. Next is what are the chapter objective and outcomes. So at the end of chapter, student will be able to understand cost of electric energy, know about types of costs, understand the methods to determine the depreciation, and brief about the selection of site and generation equipment. So at the end of chapter संपल्यानंतर student will able to understand cost of electrical energy ची कॉस्ट कशी काढायची, किंवा कोणत्या कोणत्या कॉस्ट असतात इलेक्ट्रिकल एनर्जीच्या, व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट आहेत, किंवा डिप्रिशिएशन म्हणजे काय, आणि व्हॉट आर द मेथड्स टू डिटरमाइन द डिप्रिशिएशन, and brief about the selection of site and generation equipment.
सिलेक्शन साईटचं कसं करायचं, इक्विपमेंट बद्दल ह्या तुम्हाला चॅप्टर मध्ये लास्टला तुम्हाला यू आर एबल टू अंडरस्टँड. सो दीज आर द चॅप्टर ऑब्जेक्टिव्ह अँड आउटकम्स. नेक्स्ट इज introduction. So what is the introduction? आता we know that the engineering thermodynamics always give more importance for maximum efficiency of plant. आता एक्झाम्पल घ्या आपण थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्स म्हणजे काय, थर्मल, थर्मो मीन्स हीट and dynamics means motion. So in thermodynamics we are supposed to give maximum efficiency. म्हणजे आपल्याला आउटपुट का इफिशियन्सी इज इक्वल टू आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट, हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला सगळ्यांना माहिती आहे, थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये आपण यूज करतो. सो वी नो दॅट इन इंजिनिअरिंग थर्मोडायनॅमिक्स ऑलवेज गिव्स मोर इम्पॉर्टन्स फॉर मॅक्झिमम इफिशियन्सी. मला काय करायचंय, मॅक्झिमम इफिशियन्सी पाहिजे. हे कशामध्ये आपण म्हणतो, थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये म्हणतो. बट फॉर डिझायनिंग एनी पॉवर प्लांट मस्ट बी ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट इकॉनॉमिकल कंडिशन. The main purpose of design and operation of plant bring out the cost of energy produced to minimum. आता एखादा पर्पज आपल्याला एखादा आपण पॉवर प्लांट जर इन टर्म्स ऑफ आवर सब्जेक्ट पॉवर प्लांट. सो मला काय करायचंय, पॉवर प्लांट एखादा उभा करायचा आणि त्याची इफिशियन्सी मला काय करायची, जास्त पाहिजे. त्याची इफिशियन्सी काय पाहिजे, जास्त पाहिजे. मग मेन पर्पज काय आपला, of design and operation of plant bring out the cost of energy produced to minimum. कॉस्ट जी काही लागणार आहे आपली ती आपण मिनिमम करायचं काम करतोय, पण मला इफिशियन्सी कशी पाहिजे, जास्त पाहिजे पॉवर प्लांटची. आणि आपल्याला जी काय त्याला कॉस्ट लागणार आहे ते आपण मिनिमम करायचं काम करतो. नेक्स्ट, द इफिशियन्सी ऑफ प्लांट इज वन ऑफ द फॅक्टर टू डिटरमाइन एनर्जी कॉस्ट, बट अनफॉर्च्युनेटली द मेजर केसेस द मोस्ट पॉवर प्लांट इज नॉट इकॉनॉमिकल. म्हणजे आपण काय करतो, इफिशियन्सी ऑफ पॉवर प्लांट इज वन ऑफ द फॅक्टर आहे टू डिटरमाइन द एनर्जी कॉस्ट. आपल्याला एनर्जी आपण फाइंड आउट करतोय, एनर्जीची कॉस्ट आपण काय करतोय, फाइंड आउट करतोय. पण जास्तीत जास्त केसेस कशा आहेत पॉवर प्लांटच्या, दॅट इज नॉट इकॉनॉमिक, दॅट इज नॉट इकॉनॉमिकल किंवा नॉट इकॉनॉमिक. नेक्स्ट इज व्हॉट इज मीन बाय इकॉनॉमिक ऑफ पॉवर जनरेशन. डेफिनेशन, व्हॉट इज मीन बाय इकॉनॉमिक ऑफ पॉवर जनरेशन. सो द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पर युनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. प्रोडक्शन करतोय आपण इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं, त्याची पर युनिट कॉस्ट कशी फाइंड आउट करतो, त्याला म्हणतात इकॉनॉमिक पॉवर जनरेशन. सो द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द पर युनिट कॉस्ट, मग किलोवॅट मध्ये असेल, ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन ॲज इकॉनॉमिक पॉवर जनरेशन. सो आता डेफिनेशन बघितली तुम्ही. मला डिटरमाइन करायची कॉस्ट, कशाची कॉस्ट डिटरमाइन करायची, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शनची कॉस्ट मला डिटरमाइन करायची. मग ती मी कशी करणार, पर युनिट. मग 1 किलोवॅट अवर असेल, 1 किलोवॅट पर अवर असेल, मग ती काय झाली तुमची इकॉनॉमिक पॉवर जनरेशन कॉस्ट झाली. अ प्लांट शुड प्रोव्हाइड रिलायबल सप्लाय ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अँड मिनिमम कॉस्ट टू द कन्झ्युमर. आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे, मग इलेक्ट्रिसिटी पाहिजे तर मला काय पाहिजे, मिनिमम कॉस्ट पाहिजे. मग त्यासाठी त्यांनी डिफरंट मेथड्स ठरवून दिलेले आहेत. आपलं 100 युनिट्स झाले, सपोज 100 युनिट्स आपण यूज केले, तर 100 युनिट्सला किती आहे कॉस्ट, 100 युनिट्सला सपोज 3 रुपीज आहे आपल्या आपली आता सध्याची ह्याची रेसिडेन्शियल किंवा डोमेस्टिक जी काही लाईन वापरतो आपण इलेक्ट्रिसिटीची त्याची. तर मग ऍक्च्युअल मध्ये जर तुम्ही 100 युनिट्स क्रॉस केले, माझे 110 युनिट झाले, तर काय होती तुमची कॉस्ट चेंज होती. कॉस्ट चेंज होते म्हणजे किती होती, परत 10 जरी युनिट वापरले तुम्ही तरी तुमचं पुढच्या 100 युनिटच्या पुढं 1 युनिट जरी गेलं तरी आपली कॉस्ट परत 7.5 रुपये होती पर युनिट, 7 रुपीज 30 पैसे. म्हणजे त्यांनी तुमचं इंटू 110 जे काय 110 युनिट झाले ते तुम्ही हे करणार. मग 100 युनिट आपण वापरली तर ती काय झाली, मिनिमम बेस लेवलची कॉस्ट झाली, ती सगळ्यात कमी आपल्याला कन्झ्युमरला मिळते ती. आणि इंडस्ट्रीमध्ये गेलात तर हे जास्त असतं, हे आपल्याला ऑलरेडी डिस्कशन झाले. तर इकॉनॉमिक ऑफ पॉवर जनरेशन आपल्याला काय करायचंय, टू डिटरमाइन द पर युनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन ॲज द इकॉनॉमिक ऑफ पॉवर जनरेशन. आणि ती इलेक्ट्रिसिटी कशी पाहिजे आपल्याला, मिनिमम कॉस्ट कन्झ्युमरला त्याची मिळाली पाहिजे आपल्याला. बघा आता नेक्स्ट पॉइंट,
आता कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आता डिफरंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आर देअर. सपोज फिक्स्ड कॉस्ट असेल, कॅपिटल, त्यालाच आपण काय म्हणतो इन्स्टॉलेशन कॉस्ट किंवा कॅपिटल कॉस्ट. सेकंड कॉस्ट आहे व्हेरिएबल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट किंवा त्यालाच म्हणतो रनिंग कॉस्ट. व्हेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट आणि रनिंग कॉस्ट. आणि थर्ड आहे ती फ्युएल कॉस्ट. थर्ड जी आहे ती फ्युएल कॉस्ट. म्हणजे 3 डिफरंट टाइप्स ऑफ costs are there. In that, first is a fixed cost or capital cost. Second is a variable cost, operating cost and running cost or running cost. And third is a fuel cost. So next, what are the fixed cost now? What are the fixed cost? आता fixed cost लाच आपण capital cost म्हणू शकतो. तर त्याच्यामध्ये काय येऊ शकतं? म्हणजे ज्यावेळी इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट विच इन्क्लूड्स, इट इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट विच इन्क्लूड्स लँड कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, इन्स्टॉलेशन कॉस्ट किंवा ओव्हरहेड चार्जेस. ओव्हरहेड चार्जेस असतात म्हणजे टॅक्स असतो, इन्शुरन्स असतो, ट्रान्सपोर्टेशन असतं किंवा स्टोरेजचं तुमचं जे काय कॉस्ट आहे ती स्टोरेजची कॉस्ट असते किंवा रेट ऑफ इंटरेस्ट असतो. सो दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट. दीज आर द फिक्स्ड कॉस्ट. these are the fixed cost. कुठल्या कुठल्या येतात फिक्स? इट इज द कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट इन इन्स्टॉलेशन ऑफ कम्प्लीट प्लांट विच इन्क्लूड्स. म्हणजे फिक्स्ड कॉस्ट कशाला म्हणायचं? इन शॉर्ट, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट विच इन्क्लूड्स. मला आता प्लांट तयार म्हणजे हे करायचंय, मला प्लांट तयार करायचंय, तर त्यावेळी ज्याच्या कोणत्या कॉस्ट लागतात त्याला काय म्हणायचं? फिक्स्ड कॉस्ट. मला लँड घ्यायची, त्यासाठी कॉस्ट लागणार, म्हणजे ती काय झाली? लँड कॉस्ट. बिल्डिंग बांधायची, त्याचं कन्स्ट्रक्शन करायचंय, ती झाली बिल्डिंग कॉस्ट. म्हणजे ह्या एकदाच लागणार आहेत मला, एकदा फिक्स्ड कॉस्ट. एकदाच मला लँड घेतली, परत घ्यावी लागणार आहे का पॉवर प्लांटला आपल्याला लँड? नाही. म्हणजे ती काय झाली? एक फिक्स्ड कॉस्ट झाली. एकदा लँड घेतली, परत आपण लँड घेणार नाही, म्हणजे ती फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये येते. एकदा बिल्डिंग बांधली, बिल्डिंग कॉस्ट. इक्विपमेंट, एकदा तुम्ही सगळ्या मशिनरी आणल्या, त्याच्यानंतर मेंटेनन्स येईल, ती कॉस्ट वेगळी, पण इक्विपमेंटची कॉस्ट आहे ती फिक्स्ड कॉस्ट आहे. इन्स्टॉलेशनला जे काही लागणार आहे ते इन्स्टॉलेशन कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट झाली. ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लाईन, जे काय आपण ट्रान्समिशन, पॉवर प्लांट थ्रू ट्रान्समिशन करणारे किंवा डिस्ट्रीब्युशन लाईन जे आहेत त्या सुद्धा काय आहेत? त्याची कॉस्ट सुद्धा फिक्स्ड आहे. आणि कॉस्ट ऑफ प्लॅनिंग अँड डिझायनिंग ऑफ द प्लांट, जे काय आपण प्लांट उभारणार आहे त्याचं प्लॅनिंग किंवा जे काय डिझाईन बनवणार आहे त्याची जी काय कॉस्ट आहे ती सुद्धा काय आहे? फिक्स्ड कॉस्टच्या अंडर येते. अँड इट ऑल्सो इन्क्लूड द इन्व्हेस्टेड कॅपिटल इन्शुरन्स अँड डिप्रिशिएशन कॉस्ट. ह्याच्यामध्ये इन्शुरन्स येतो, ट्रान्सपोर्टेशन येतं किंवा टॅक्सेस येतात. टॅक्स जे आपण भरतो ते पण ह्या फिक्स्ड कॉस्ट ठरलेल्या आहेत त्यांच्या. डिप्रिशिएशन कॉस्ट पण यामध्ये येतं आणि रेट ऑफ इंटरेस्ट पण यामध्ये येतं. म्हणजे फिक्स्ड कॉस्ट कोणत्या कोणत्या झाल्या? फर्स्ट लँड कॉस्ट, सेकंड बिल्डिंग कॉस्ट, थर्ड इन्स्टॉलेशन कॉस्ट, फोर्थ ओव्हरहेड चार्जेस म्हणतो आपण त्याला. काय म्हणतो? ओव्हरहेड चार्जेस. त्याच्यामध्ये टॅक्सेस, इन्शुरन्स, ट्रान्सपोर्टेशन आणि स्टोरेज हे कशामध्ये येतं? ओव्हरहेड चार्जेस मध्ये. ओव्हरहेड चार्जेस कोणते कोणते? टॅक्स, इन्शुरन्स, ट्रान्सपोर्टेशन अँड स्टोरेज. these are the overhead charges. Next, fifth is a rate of interest. Fifth is a rate of interest and sixth is a depreciation cost. These are the fixed cost or it is also called as कुठली cost? Fixed cost is also called as काय म्हणायचं? फिक्स्ड कॉस्टलाच अजून नाव. What is the name? It is also known as, सांगा. आता सांगितलं मी. इट इज ऑल्सो नोन ॲज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन ॲज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो नोन ॲज हा सांगा. इन्व्हेस्टमेंट कॉस्ट. इन्व्हेस्टमेंट कॉस्ट किंवा त्याला काय म्हणायचं सांगितलं? कॅपिटल कॉस्ट. इन्स्टॉलमेंट कॉस्ट किंवा कॅपिटल कॉस्ट. इट इज अ इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट विच इन्क्लूड कोणते कोणते सांगा आता न बघता. कोणते कोणते आपण त्यात इन्क्लूड केले सांगा. कोणत्या कोणत्या कॉस्ट इन्क्लूड केल्या फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये? फर्स्ट सांगा. फर्स्ट काय बघितलं? कोणती कॉस्ट बघितली फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये? लँड कॉस्ट. लँड कॉस्ट. सेकंड
सेकंड कोणती बघितली? बिल्डिंग मला प्लांट उभा करायचा आहे बिल्डिंग त्यासाठी हा करेक्ट, बिल्डिंग कॉस्ट. व्हेरी गुड. नेक्स्ट थर्ड इक्विपमेंट कॉस्ट इक्विपमेंट कॉस्ट. नेक्स्ट करेक्ट, व्हेरी गुड. अजून एकानेच ऐकलंय का? बाकी सगळे काय करतायत बाकी? हा अजून कोणत्या कोणत्या कॉस्ट आहेत? आदित्य ट्रान्समिशन थिटे, कॉस्ट रोल नंबर 60. थांबा तेजश्री, तुम्ही 60 रोल नंबर सांगा. एकटेच लेक्चर ऐकतात का? बाकी कोणाला नाही का आलं? हा आदित्य थिटे सांगा. कोणत्या कोणत्या कॉस्ट सांगितल्या मी? कोणत्या कोणत्या कॉस्ट सांगितल्या? ऐकलं का नाही ऐकलं? फिक्स्ड कॉस्ट. Different types of cost, electrical costs are there. First is a fixed cost, or it is also called as a capital cost. लक्षात राहील, fixed cost is also called as capital cost. Second is variable cost or operating cost and running cost. Variable cost, operating cost and running cost. And third is a fuel cost. So we are now we have seen fixed cost. So what is mean by fixed cost? It is a capital investment in installation of complete plant. It is the capital investment in installation of complete plant, which includes कोणत्या कोणत्या कॉस्ट इन्क्लूड करतो आपण फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये? फर्स्ट इज अ लँड कॉस्ट, सेकंड इज अ बिल्डिंग कॉस्ट. आता अजून एकदा विचारणार आहे मी. थर्ड इज अ इक्विपमेंट कॉस्ट. नेक्स्ट इन्स्टॉलेशन कॉस्ट. नेक्स्ट ओव्हरहेड चार्जेस मध्ये टॅक्सेस, इन्शुरन्स, ट्रान्सपोर्टेशन आणि स्टोरेज. नेक्स्ट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि लास्ट इज अ डिप्रिशिएशन कॉस्ट. दीज आर द 6 डिफरंट टाइप्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. आता सांगा फर्स्ट कुठली कुठली सांगा. फर्स्ट लँड लँड कॉस्ट, कॉस्ट. सेकंड बिल्डिंग कॉस्ट, थर्ड इक्विपमेंट कॉस्ट फोर्थ डिस्ट्रीब्युशन कॉस्ट हा ओके. नेक्स्ट आता फक्त रोहितच सांगायला. नेक्स्ट सौरभ काळे, 33 रोल नंबर सांगा. सौरभ रोल नंबर 33 आहेत का? अब्सेंट. हा बोला. कोणत्या कोणत्या कॉस्ट आहेत? फिक्स्ड कॉस्ट कोणती कोणती? फिक्स्ड कॉस्ट, व्हेरिएबल कॉस्ट. बरं टाइप्स ऑफ कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट, व्हेरिएबल कॉस्ट. व्हेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन ॲज कॅपिटल. कोण आहे कॅपिटल? Variable cost is also known as operating cost. Variable cost is also known as operating cost. आणि लास्ट इज फ्युअल कॉस्ट. आता फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये काय काय येतं सांगा. फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये काय काय येतं? शुभम काटकर, रोल नंबर 36. प्लीज टेल मी. फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये काय काय येतं? कोणत्या कोणत्या? शुभम काटकर, रोल नंबर 36 आहेत का? अब्सेंट. लिहून ठेवणार आहे रोल नंबर जे मध्ये आले रिस्पॉन्स करत नाही. 37 प्रथमेश आहेत का? प्रथमेश आहेत? लेफ्टच व्हायला लागले आता सगळे. तुम्हाला बघून सांगतात नाही. आता सिंपल वर्ड मध्ये सांगते. जे आपल्याला काय करायचंय, इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट विच इन्क्लूड्स. एखादा प्लांट उभा करायचा आपल्याला. मग जस्ट इमॅजिन करा ना, ह्यात पण बघायची गरज नाही. इमॅजिन करा की मला काय काय लागणार आहे इनिशियली, ज्याच्यामध्ये मला फिक्स्ड कॉस्ट हे करावी लागेल, इन्व्हेस्ट करावं लागेल. मला लँड घ्यायची. पहिल्यांदा प्लांट उभा करायचा म्हणजे लँड लागणार. लँड पाहिजे. लँड झाल्यानंतर बिल्डिंग पाहिजे, कन्स्ट्रक्शन पाहिजे. कन्स्ट्रक्शन आलं त्यामध्ये इक्विपमेंट पाहिजेत. इक्विपमेंट झाल्यानंतर ट्रान्समिशन डिस्ट्रीब्युशन लाईन पाहिजेत. त्याच्यानंतर त्याचं प्लॅनिंग डिझायनिंग त्याचा वेगळा खर्च आला. नंतर अजून काय सांगितलं, टॅक्स त्याच्यासाठी आला, ट्रान्सपोर्टेशन आलं, परत डिप्रिशिएशन कॉस्ट आली. आता बघणार आहे आपण व्हॉट इज मीन बाय ऍक्च्युअल डिप्रिशिएशन. अजून झालं हे कळालं सगळ्यांना. व्हॉट आर द फिक्स्ड कॉस्ट.
Next cost is a operating cost. Next cost is a variable cost or operating cost or also called as running cost. So ह्याच्यामध्ये काय काय येतं? These costs are variable to be continuously for running the plant. These costs are variable कंटिन्युअसली टू बी नाही कंटिन्युअसली फॉर रनिंग द प्लांट. एखादा प्लांट रन करायचंय मला, त्यावेळी ही कॉस्ट काय होणार आहे? व्हॅरी होणार आहे अकॉर्डिंग टू आपले डिमांड. द रनिंग कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अवर्स अ प्लांट रन्स इन अ इयर. एका इयर मध्ये तो प्लांट किती वेळ चालू राहतो त्याच्यावरती रनिंग कॉस्ट डिपेंड आहे. द व्हेरिएबल कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट अँड मेंटेनन्स कॉस्ट ऑफ द पॉवर प्लांट. ऑपरेटिंग कॉस्ट आणि मेंटेनन्स कॉस्ट जे आहेत त्याचं काय येणार? कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्ट अँड मेंटेनिंग कॉस्ट इज नथिंग बट व्हेरिएबल कॉस्ट. सो दिस कॉस्ट इन्क्लूड. आता व्हेरिएबल कॉस्ट बघा आता कोणते कोणते आहेत? लेबर कॉस्ट आहे. आता लेबर काय डिपेंड ऑन मशिनरीज आहेत तुमचे, कमी पण होऊ शकतात जास्त पण होऊ शकतात. सो लेबर कॉस्ट इज फर्स्ट. सेकंड इज अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनन्स अँड रिपेअर. मेंटेनन्स, एखादा स्क्रू किंवा नट तुमचा खराब झाला तो चेंज करायचा आहे म्हणजे ते काय झालं? मेंटेनन्स मध्ये येतं. सो कॉस्ट ऑफ मेंटेनन्स अँड रिपेअर हे काय बदलू शकतं? व्हेरिएबल आहे हे. जर खराब झाला तरच आपण चेंज करणार आहे, अदरवाईज मेंटेनन्स कॉस्ट येणार नाही. किंवा तुम्ही ऑइल करता प्रत्येक मशिनरीला, ते पण कशामध्ये येतं? कॉस्ट ऑफ मेंटेनन्स मध्ये येतं किंवा रिपेअर मध्ये येतं. एखादी खराब झाली मशीन, कोणता तर पार्ट गेला तर आपण काय करतो? रिपेअर करतो. मीन्स दिस इज द व्हेरिएबल कॉस्ट. नेक्स्ट इज अ कॉस्ट ऑफ स्टोअर. कॉस्ट ऑफ स्टोअर, जर स्टोअरचं प्रमाण तुमचं कमी जास्त होऊ शकतं अकॉर्डिंग टू तुमचं प्रोडक्शन, स्टोरेजचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं, म्हणून ही कशामध्ये येते? व्हेरिएबल कॉस्ट मध्ये. नेक्स्ट इज अ सुपरविजन, म्हणजे जे काही ह्याच्यामध्येच येतं ते सुपरविजन, म्हणजे लेबर जे आहे सुपरवायझर वगैरे लागतात तुम्हाला, ते सुद्धा कशावर ते ठेवायचे मला, तर त्याचं सुद्धा कॉस्ट कशी असणार आहे? कमी जास्त असणार आहे. नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ ऑइल, ग्रीस एक्सेट्रा, जे आपण ऑइल लागणार आहे तुम्हाला, ग्रीस लागणार आहे इंडस्ट्रीमध्ये, त्याची पण व्हेरिएबल आहे कॉस्ट किंवा ऑपरेटिंग कॉस्ट मध्ये किंवा रनिंग कॉस्ट मध्ये येतं. आणि टॅक्सेस, आता हे टॅक्सेस म्हणजे कशाचे आहेत? हे टॅक्स कशाचा आहे? तर जे काय तुमचं इलेक्ट्रिसिटीचं बिल वगैरे येणार आहे त्याला जीएसटी वगैरे टॅक्स असतो, तर ते टॅक्सेस कशामध्ये येतात? व्हेरिएबल कॉस्ट. जेवढा तुमचा प्लांट चालला इयर मध्ये किंवा महिन्याला तेवढं तुमचं बिल येणार आणि त्याच्यावर तुमचा टॅक्स, मग तो डिपेंड करू शकतो. कधी कधी तुमचा प्लांट जास्त चालू शकतो, कधी बेस प्लांट म्हणजे बेसला चालू शकतो, कधी पीकला चालू शकतो. इट डिपेंड्स ऑन दॅट प्लांट. सो दीज आर द कोणत्या कॉस्ट झाल्या? व्हेरिएबल कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट. तर आता कळालं ऑपरेटिंग काय आहे आणि व्हेरिएबल काय आहे, ऑपरेटिंग काय आहे किंवा फिक्स्ड कॉस्ट काय आहे. आता इकडे बघा, द कॉस्ट ऑफ लँड बिल्डिंग डज नॉट चेंज मच सो दॅट दिस कॉस्ट कम्स अंडर द फिक्स्ड कॉस्ट. जे काय आपण लँड एकदा घेतो ती परत नंतर घेतो का? एकदा तुमची पॉवर प्लांट चालू झाला तर त्यावेळी परत तुम्ही घेता का ती लँड? नाही, म्हणजे ते एकदा डज नॉट चेंज, ती फिक्स्ड राहणार आहे, म्हणजे एकदा घेतली परत तुम्हाला नाही लागणार, म्हणून ते अंडर आपण फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये. ते कशामध्ये येते? ते कशामध्ये येते? फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये येते. नेक्स्ट इज अ नेक्स्ट second bit is the cost of equipment of the plant invest cost is expressed on the basis of kilowatt. जे काही इक्विपमेंट आपण घेणार आहे ते कशा इन्व्हेस्टमेंट, जे काही प्लांटची इन्व्हेस्टमेंट कॉस्ट आहे ते एक्सप्रेस करते, म्हणून ते कशामध्ये टाकलं आपण? फिक्स्ड कॉस्ट मध्ये. द इंटरेस्ट ऑफ द कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट मस्ट बी कन्सिडर. जे काही इन्व्हेस्टमेंट केली, the investment on the capital investment must be considered, and the fixed cost depends on the size or rating of the plant to be installed. साईज कशी आहे प्लांटची त्याच्यावर कशी डिपेंड आहे तुमची फिक्स्ड कॉस्ट, डिपेंड आहे इन्स्टॉलमेंटची. and the government takes per annum will also consider as per government policy. गव्हर्नमेंट पॉलिसीनुसार आपण टॅक्स काय करतो? आपण पे करतो, जी काय गव्हर्नमेंटची पॉलिसी आहे ती कन्सिडर करून. इन्शुरन्स इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड द प्लांट अगेन्स्ट द फायर रिस्क अँड द अॅन्युअल इन्शुरन्स टू बी पेड ऑल्सो इट केप्ट असाइड. आता इन्शुरन्स आपण काढतो, आपल्या गाडीचा पण बघतो, कुठे ऍक्सिडेंट झाला तर इन्शुरन्स असावा म्हणून आपण टू व्हीलर फोर व्हीलरचा इन्शुरन्स काढतो. तसेच कंपन्या पण काय करतात? इन्शुरन्स काढतात, किंवा हे पॉवर प्लांटचे पण इन्शुरन्स असतात. ते कशासाठी असतात? इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड. सगळीकडे जो काय आहे इन्शुरन्स, कोणता शब्द इन्शुरन्स कोणत्याही ह्याच्यामध्ये तुम्ही वापरा, तो कशासाठी येतो? इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड. आपलं सेफ्टीसाठी आपण इन्शुरन्स म्हणजे काढतो. मग तो प्लांटचा असेल किंवा ह्युमनचा असेल किंवा गाडीचा असेल, कशाचाही असेल. नेक्स्ट, द इन्शुरन्स डिपेंड्स अपॉन द
इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लांट. द इन्शुरन्स डिपेंड्स अपॉन जे काही इनिशियल कॉस्ट आपण इन्व्हेस्ट केली त्याच्यावर तुमचा इन्शुरन्स डिपेंड आहे. दिस इज रिलेटेड टू द फिक्स्ड कॉस्ट. आता सेकंड इज अ व्हेरिएबल कॉस्ट बघितलं आपण. व्हेरिएबल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट अँड रनिंग कॉस्ट. दिस कॉस्ट आर व्हेरिएबल कंटिन्युअसली फॉर रनिंग द प्लांट. अकॉर्डिंग टू प्लांट ती तुमची काय होणार आहे, चेंज होणार आहे व्हेरिएबल कॉस्ट. द रनिंग कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अवर्स अ प्लांट रन्स इन अ इयर. ती कशावर डिपेंड असणार आहे, तुमचे जो प्लांट जो आहे तो इयर मध्ये किती अवर रन होतोय त्याच्यावर डिपेंड असणार आहे. द व्हेरिएबल कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट अँड मेंटेनिंग कॉस्ट ऑफ द पॉवर प्लांट. आता दिस कॉस्ट includes labor cost, cost of maintenance and repair, cost of store, supervision, cost of oil, grease and taxes. सांगा आता व्हेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन ॲज, व्हेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन ॲज काय, कोणती कॉस्ट काय म्हणायचं, व्हेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन ॲज, सॉरी, Operating cost and ऑपरेटिंग कॉस्ट अँड running. रनिंग कॉस्ट. व्हेरी गुड. ऑपरेटिंग कॉस्ट अँड रनिंग कॉस्ट. व्हेरिएबल कॉस्ट इन्क्लूड्स कोणते कोणते सांगा, त्यामध्ये कोणते कोणते येते व्हेरिएबल कॉस्ट मध्ये, कोणत्या कॉस्ट येते लेबर कॉस्ट, सांगा. Labor cost. fuel cost, हा, नेक्स्ट अजून Maintenance cost. मेंटेनन्स Repairing कॉस्ट. अजून cost. Supervision cost. supervision, मला आवाज येत नाहीये का, माझा आवाज लहान येतोय तुम्हाला? Store cost. हा, ओके. oil grease, ऑइल अँड ग्रीस. व्हेरी गुड. सो दीज आर द taxes on variable cost. Labor cost, cost of maintenance and repair, cost of store, supervision, cost of oil and grease and taxes. These are the variable cost, also known as operating cost and running cost. आता fuel cost. आता fuel cost काय आहे? The fuel cost is a cost which depends on the amount of electricity generated in kilowatt hour of electricity sent out per year. आता एखादा पॉवर प्लांट आहे आणि एखादा पॉवर प्लांट मधून आपल्याला किती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते पर इयर, किती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती त्याच्यावर कशाची कॉस्ट डिपेंड आहे, फ्युएल कॉस्ट त्याच्यावर आपली डिपेंड आहे. कशावर डिपेंड आहे? द अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन किलोवॅट अवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेंड आउट पर इयर. किती आपण इलेक्ट्रिसिटी बाहेर पाठवतोय त्याच्यावर तुमची फ्युएल कॉस्ट डिपेंड आहे. सो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट, इट इज अ कॉस्ट द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट अँड रनिंग कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट आणि रनिंग कॉस्ट जर आपण समेशन केली तर टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट आपल्याला मिळते. द अॅन्युअल फिक्स्ड चार्ज आर कॅल्क्युलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ किलोवॅट रेटिंग ऑफ द प्लांट. आता सगळीकडे किलोवॅट अवरवरच आपण किलोवॅट मध्येच असते सगळीकडे तुमची जी काय पॉवर असते ती, अँड रेटिंग ऑफ द प्लांट अँड द अॅन्युअल रनिंग अवर्स द पॉवर प्लांट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. आता बघा मला युनिट एनर्जी कॉस्ट काढायचे, युनिट एनर्जी कॉस्ट. सो अॅन्युअल फिक्स्ड चार्जेस डिवायडेड बाय किलोवॅट रेटिंग ऑफ प्लांट प्लस अॅन्युअल रनिंग चार्जेस डिवायडेड बाय पॉवर जनरेशन इन किलोवॅट अवर. अॅन्युअल फिक्स्ड चार्जेस किती आहेत, किलोवॅट अवर रेटिंग ऑफ प्लांट किती आहे, प्लस अॅन्युअल रेटिंग चार्ज डिवायडेड बाय पॉवर जनरेशन इन किलोवॅट. दिस इज युनिट एनर्जी कॉस्ट झाली. कशावर काढतोय? नंबर ऑफ अवर्स ऑफ द पॉवर प्लांट जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. सो दिस इज युनिट एनर्जी कॉस्ट. आता बघायचंय व्हॉट इज मीन बाय डिप्रिशिएशन कॉस्ट. काय आहे डिप्रिशिएशन, काय व्हॉट इज मीन बाय डिप्रिशिएशन, व्हॉट इज द डिप्रिशिएशन कॉस्ट म्हणतो. सो इट इज द अमाऊंट टू गेट असाइड पर इयर फ्रॉम द इन्कम ऑफ प्लांट टू मीट द डिप्रिशिएशन कॉस्ट ड्यू टू विअर अँड टियर ऑफ द इक्विपमेंट. एक अमाऊंट आहे ती मी काय केली पर इयर बाजूला ठेवली, आपला जो काही इन्कम आहे त्याच्यातून काय ठेवली बाजूला ठेवली, आणि आपल्या विअर किंवा टियर. आता सपोज फॉर एक्झाम्पल घ्या मोबाईल मी 2021 चालू आहे, 2021 मध्ये हा मोबाईल मी घेतला एक रेडमीचा. तर त्या रेडमीच्या मोबाईलची किंमत आहे 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज किंमत आहे तुमची. तर 15,000 मला एक दोन महिने झाले की तो मोबाईल विकायचा आहे. मी कितीला घेतला होता? 15,000ला घेतला होता. मग आता 2 महिन्यांनी विकायचा आहे, तो 15,000ला जाईल का? मला 15,000ला घेतला होता, मग मी कितीला विकणार 2 महिन्यांनी तो? हा,
एनिवन? 8,000. 8,000 ठीक आहे. का हो 8,000? 2 महिनेच वापरला मी, मग त्याची किंमत का कमी झाली? युसेज मुळे आणि नवीन प्रॉडक्ट पण लॉन्च झालेलं असत तोपर्यंत. नाही, नवीन प्रोडक्ट सोडा. मला आता मी घेणार आहे म्हणजे कोणतरी माझ्याकडून घेणार आहे म्हणजे त्याला जुनाच घ्यायचा आहे ना. मी विकणार आहे ती गोष्ट सोडा, पण जो घेणार आहे तो 8,000ला घेणार म्हणता तुम्ही. मग ती 8,000 का किंमत झाली 15ची त्याची? 2 महिने वापरला ना, काहीतरी त्याची झीज झाली त्या मोबाईलची, म्हणून तो 8,000ला तुम्ही घेणार 2 महिन्यांनीच. परत मग 1 वर्षभर वापरला हा मोबाईल मी, तर 1 वर्षाने किती किंमत होईल त्याची मग परत? 1 वर्षाने हा मोबाईल मला विकायचा आहे, आता घेतलाय 15,000ला, मग किती होईल? हा, किती होईल परत किंमत? ओंकार, रोहित, किती होईल? 3,000-4,000. किती? पाच सहा 3,000. ओके, नो प्रॉब्लेम. 6 to 5 किंवा म्हणजे 4 कमी होणार की जास्त होणार एवढं सांगा मला. कमी डिक्रीज होणार. का कमी होते? का कमी होते ती किंमत? कारण की त्याचा यूज झाला, विअर अँड टिअर म्हणजे काहीतरी त्याची झीज झाली, म्हणून आपण तो मोबाईल 15,000ला घेतलेला आपण लास्टला 3,000ला पण द्यायला तयार होतो. म्हणजे ह्याला काय म्हणायचं? डिप्रिशिएशन कॉस्ट. ह्याला काय म्हणायचं? डिप्रिशिएशन कॉस्ट. तर डिप्रिशिएशन कॉस्ट मध्ये अजून एक कन्सेप्ट काय की मला घ्यायचं आहे आता, मी माझं स्वतःला मला माहिती की 2 वर्ष जास्तीत जास्त मोबाईल वापरणार, 2 वर्षांनी मी नवीन घेणार जो मार्केटमध्ये नवीन लॉन्च होईल तो. मग माझ्या मला माहिती की 2 वर्षाच्या पुढे मी कोणताही मोबाईल वापरू शकत नाही, तर मी 2 वर्ष अशी तयारी करणार की जे काही थोडे थोडे पैसे आहेत ते थोडे थोडे बाजूला ठेवणार. आता मी 15चा घेणार आहे, पुढच्या 2 वर्षांनी म्हणजे 2022 आणि 2023ला मला नवीन मोबाईल घ्यायचा आहे. मग तो 15,000 मला चांगला घ्यायचा आहे, म्हणजे नवीन व्हर्जन लॉन्च झालेला आहे, म्हणजे तो मे बी 20ला असेल, 25ला असेल, सपोज 25ला आहे, तर मी पुढची 2 वर्ष असं प्लॅनिंग करणार की माझ्याकडे 25,000 जमा झाले पाहिजे. त्याला काय म्हणायचं? डिप्रिशिएशन कॉस्ट. द अमाऊंट टू गेट असाइड पर इयर फ्रॉम द इन्कम ऑफ प्लांट. आता ही आपण प्लांटच्या भाषेमध्ये बघूया. एक पॉवर प्लांट आहे, 2 कोटीचा आहे, आपण उभा केलाय. तो 2 कोटीचा पॉवर प्लांट 2 महिने चालवला, मला एक काहीतरी 10-20,000 50,000 फायदा झाला. फायदा नाही, 50,000 मिळाले, पण 2 कोटी अजून माझे त्यात गुंतलेले आहेत, इन्व्हेस्ट केलेले आहेत मी. परत तो पॉवर प्लांट मी 2 वर्ष वापरला, त्याच्यातून 2 कोटी मला आले. मग आता पुढं मला तो पॉवर प्लांट चालवायचा आहे, तर मी काय करणार? त्याची एक लाईफ असणार आहे पॉवर प्लांटची, की हा पॉवर प्लांट 10 वर्ष चालेल, 15 वर्ष चालेल, त्याला काही होणार नाही. तर ते 15 वर्ष मी काय करणार? जी काय एक फिक्स्ड अमाऊंट आहे ती त्या इन्कम मधून बाजूला काढून ठेवणार, जेणेकरून मला पुढचा पॉवर प्लांट जर अजून उभा करायचा असेल तर मला अजून रक्कम पाहिजे त्यामध्ये घालण्यासाठी. त्याला म्हणायचं डिप्रिशिएशन कॉस्ट. आता फॉर एक्झाम्पल तुमची बाईक घ्या, 2 व्हीलर. एखादी बाईक आहे, स्प्लेंडर आहे, त्याची किंमत आहे सपोज 90,000 किंवा 80,000. तर आता घेतली तुम्ही 1,00,000 किंमत आहे त्या ह्याची स्प्लेंडरची. मग 1,00,000 किंमत आहे आणि ती मला त्याचं काहीतरी लाईफ स्पॅम कंपनीनं डिसाईड केलेलं असतं की 15 वर्ष चालेल, ही जास्तीत जास्त 15 वर्ष चालेल, त्याच्या पुढे म्हणजे स्क्रॅप जाती. त्याच्यामुळं पुढं कशात घालतो आपण? स्क्रॅप मध्ये घालतो एखादी गोष्ट खराब झाली की. मग 15 वर्ष वापरून वापरून त्याची झीज झाल्यानंतर मला अजून पुढं नवीन गाडी पाहिजे हे मला माहिती. तर एखाद्याला सवय असते 2 वर्षातच गाडी विकायची, किंवा एखादा पूर्ण पण त्याचा जो काही लाईफ स्पॅम आहे तेवढी वापरून एक किंमत जमा करेल, म्हणजे ह्याला म्हणायचं डिप्रिशिएशन कॉस्ट. आपण दुसरी गोष्ट अजून विकत घेण्यासाठी जी काही एक अमाऊंट बाजूला काढून ठेवतो इन्कम मधून आपल्याला, त्याला काय म्हणायचं? डिप्रिशिएशन कॉस्ट. आणि स्क्रॅप व्हॅल्यू म्हणजे काय? की माझा मोबाईल आता 4 वर्ष वापरला मी, आता 4 वर्ष राहते का आजकाल मोबाईलची लाईफ? तेवढी वापरणाऱ्याची राहती, पण आता मला विकायचंय, मग घेताना कोण 1,000ला तर घेईल का परत? तो 500 रुपयाला द्या म्हणते, पण कोण फुकट दे म्हणतोय का आपण? सपोज मी 6 वर्ष वापरला रेडमीचा मोबाईल, म्हणजे चेंजच नाही केला मोबाईल मी, तर तो 0ला द्या म्हणाल का कोण? कुठली एखाद्या गोष्टीची व्हॅल्यू कधी 0 असते का? कळतंय का? एखादा मोबाईल घेतला तर मला 6 वर्षांनी विकायचंय, काहीतरी व्हॅल्यू येईल की नाही त्याला? 10 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, कमीत कमी 500 तरी येईल की नाही?
तर कोणत्याही गोष्टीला स्क्रॅप व्हॅल्यू असते, म्हणजे तो स्क्रॅप होतो लास्टला, तर त्याची एक ठराविक व्हॅल्यू असते, ती झिरो कधीच नसते. त्यामुळं एक स्क्रॅप व्हॅल्यू असते, प्रत्येक गोष्टीला काय असते, स्क्रॅप व्हॅल्यू असते. तर हे पण ह्याच्यामध्ये आपल्याला शिकायचंय, डिप्रिशिएशन कॉस्ट नंतर स्क्रॅप व्हॅल्यू. सो आता बघा, कळते का हे काय सांगते ते, मी कळते का डोक्यावरनं जाते? हॅलो, भोसले वैभव, रोल नंबर 17 आहेत का? रोल नंबर 17 वैभव भोसले. पूजा, रोल नंबर 11 आहेत का पूजा? पूजा, निखिल, निखिल पवार आहेत का? निखिल, निखिल पवार आहेत? पूजा कळते का? हा मॅम. ओके. ओंकार कळते का हे का डोक्यावरून जाते? ओंकार ठक्कर 59 रोल नंबर. मध्येच काय होतं? येस मॅम. हॅलो. कळते ना? हा मॅम, ते नेटवर्क प्रॉब्लेम होतोय हो. हा कळालं ते मला, नेटवर्क प्रॉब्लेम. येस, कोणाला अंडरस्टूड काय मॅम. डाऊट असेल तर तुम्ही विचारा बरं का. हा पूर्ण हा, थेरॉटिकल आहे, विचारतोय जरा मॅम. बोर होईल तुम्हाला, पण समजून घ्या काय कन्सेप्ट. बरं ठीक आहे, ओके. काय कुठं प्रॉब्लेम आला तर सांगा मला. हो मॅम. नेक्स्ट इट इज द, आता बघा डिप्रिशिएशन कॉस्ट कळालं तुम्हाला काय? इट इज द अमाऊंट टू गेट असाइड पर इयर फ्रॉम द इन्कम ऑफ प्लांट टू मीट द डिप्रिशिएशन कॉस्ट ड्यू टू द विअर अँड टिअर ऑफ द इक्विपमेंट. एखाद्या इक्विपमेंटचं विअर टिअर होतं, त्यामुळे त्याचे जी काही लाईफ स्पॅम आहे ती कमी कमी होत जाते आणि त्याची जी काही व्हॅल्यू होती ती कमी होती, आणि त्यासाठी आपण एक अमाऊंट दुसरी घ्यायची असेल तर बाजूला काढतो, त्याला म्हणतात डिप्रिशिएशन कॉस्ट. The capital investment for the plant installed must be recovered by the time of lifespan of the plant is over so that it can be replaced by new plant. हेच आपण आता बघितलं की मला एखादं मोबाईल आहे, त्याचा स्पॅम संपल्यानंतर दुसरा मोबाईल मला रिप्लेस करायचा आहे, त्यासाठी मी जी काही बाजूला काढलेली कॉस्ट आहे ती म्हणजे डिप्रिशिएशन कॉस्ट. The amount collected by way of depreciation by the time of plant retires is equal to the capital investment is installed of the plant. इन्व्हेस्टमेंट इन द इन्स्टॉल्ड ऑफ द प्लांट, म्हणजे एक अमाऊंट आहे जे आपण प्लांट हे करताना, इन्स्टॉल करताना जी काही फिक्स्ड कॉस्ट वापरलेली आहे तेवढी एकदा बाजूला निघाली की परत तुम्ही काय करू शकता, नवीन साठी तुम्ही कॉस्ट गोळा करू शकता, नवीन साठी तुम्ही मनी अजून इन्व्हेस्ट करू शकता. आता डिफरंट टाइप्स ऑफ डिप्रिशिएशन मेथड्स आर देअर. डिफरंट टाइप्स ऑफ डिप्रिशिएशन मेथड्स, स्ट्रेट लाईन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड आणि डिमिनिशिंग व्हॅल्यू मेथड. स्ट्रेट लाईन मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, डिमिनिशिंग व्हॅल्यू मेथड. आता स्ट्रेट लाईन मेथड काय, स्ट्रेट लाईन मेथड काय आहे ह्यामध्ये, तर स्ट्रेट लाईन मेथड काय, एक मिनिट, हे दिसतंय का, एकच मिनिट.
बघा आता दिसते ही डायग्राम, त्यामध्ये जरा दिसते. आता बघा काय बघत होतो आपण, तर डिफरंट टाइप्स ऑफ डिप्रिशिएशन मेथड. आता डिफरंट टाइप्स ऑफ डिप्रिशिएशन कॅल्क्युलेशन करण्याच्या मेथड आहेत. एक आहे स्ट्रेट लाईन मेथड, दुसरी आहे सिंकिंग फंड मेथड आणि तिसरी आहे डिमिनिशिंग व्हॅल्यू मेथड. सो फर्स्ट वी हॅव टू सी स्ट्रेट लाईन मेथड. सो इन दिस मेथड we can calculate depreciation cost very easily, म्हणजे इझिली आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो या मेथड मध्ये. and it is simplest and commonly used method. So in this method it is based on assumption that depreciation occurs uniformly every year. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन अवर हाऊस मला माहिती की 100 किलोवॅट आपले जे काय आहे युनिट आपण वापरतो, म्हणजे 100 युनिट्स मी महिन्याला वापरते. स्टँडर्ड युनिट काय आहेत माझे, 100 युनिट वापरते मी किती महिन्याला. म्हणजे त्यामध्ये काही चेंज आहे का, नाही. त्यामुळं त्याची एक फिक्स्ड कॉस्ट ठरलेली आहे की 100 युनिट जर तुम्ही वापरले तर 3 रुपीज पर मंथ, 3 रुपीज पर युनिट तुम्हाला पे करायचे. म्हणजे हे काय झालं एक अझम्पशन आहे की त्याला किती येणार, सपोज 300, 100 युनिट्स म्हणजे 3 रुपीज 300 गुणिले 12 त्रिक 36, 3600 रुपये तुमचं काय येणार लाईट बिल. म्हणजे ते काय आहे, ठरलेलं आहे, त्यामध्ये काही चेंज नाहीये. तर त्याला काय म्हणायचं, स्ट्रेट लाईन मेथड. म्हणजे जसं जसं तुम्ही काय कराल, तुमचं जे काय यूज आहे तो एक यूज जो आहे तो एक युनिफॉर्म ठेवाय. म्हणजे एक अझम्पशन आहे की दॅट विल नॉट चेंज युनिफॉर्मली एव्हरी इयर तुमचा 100 युनिटच जळणार. म्हणजे मंथला 100 युनिट पर मंथ, 100 युनिट पर मंथ असं तुमचं जे काही युनिट आहे ते येणार. तर त्याला काय म्हणायचं, स्ट्रेट लाईन मेथड. सो आता स्ट्रेट लाईन मेथड मध्ये बघा, ए इज अ कॅपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट. कॅपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट किती आहे, ए आहे. जी इज अ सॅल्वेज व्हॅल्यू. सॅल्वेज व्हॅल्यू म्हणजे त्याला स्क्रॅप व्हॅल्यू नाव दिले आफ्टर युजफुल इयर्स. सॅल्वेज व्हॅल्यू कशी काढतो आपण, स्क्रॅप व्हॅल्यू म्हणतो आपण त्याला. म्हणजे ते आता आपण टाकूनच देणार आहे गाडी आपली खराब झालेली, तर स्क्रॅपला तर किंमत येईल ना, तर त्याला म्हणायचं स्क्रॅप व्हॅल्यू. आणि एन इज अ युजफुल इयर्स. एन इज द युजफुल इयर्स. एन इज द युजफुल इयर्स. पोळ तुमचं माईक बंद करा. 47. सो दिस इज युजफुल इयर्स. एन इज नथिंग बट युजफुल इयर. किती वर्ष तुम्ही वापरली म्हणजे त्याचं एन इयर्स मध्ये. अँड डी इज अ डिप्रेशन चार्ज पर इयर. डिप्रेशन चार्ज पर इयर. डी इज नथिंग बट डिप्रेशन चार्ज पर इयर. आता मला व्हॅल्यू काढायची डिप्रिशिएशन व्हॅल्यू. सो डी इज इक्वल टू ए मायनस जी. कॅपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट किती आहे, ए, मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू किती आहे त्याची, जी. अँड हाऊ मच म्हणजे तुम्ही किती युजफुल किती केलं, त्याचं किती इयर्स केले, सपोज 8 वर्ष 10 वर्ष, म्हणजे तुमची निघणार डिप्रिशिएशन चार्ज पर इयर निघणार. डी इज इक्वल टू ए कॅपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट मायनस जी स्क्रॅप व्हॅल्यू डिवायडेड बाय एन युजफुल इयर्स. तर हे काय झालं, स्ट्रेट लाईन मेथड. आता स्ट्रेट लाईन मेथड मध्ये हे बघा, एखादं तुम्ही फॉर एक्झाम्पल पहिल्यांदा कोणती लाईन बघा, ई. कोणती लाईन बघा माहिती का, ए टू डी बघा. फक्त ए टू डी विचारात घ्या आता. तर ए टू डी म्हणजे काय, इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ तुमचं एखादं इक्विपमेंट असेल, ती काय केली, पर्सेंटेज ऑफ युजफुल इयर. जसं जसं तुमचे 25 वर्ष 50 वर्ष 75 वर्ष 100 इयर्स जसं जसं युजफुल तुम्ही करत जाल तसं तसं काय झालं, त्याचं स्क्रॅप व्हॅल्यू होत गेली. म्हणजे ऍट पॉइंट डी तुमचं काय होणार आहे, स्क्रॅपला जाणार आहे ते. पण स्क्रॅप व्हॅल्यू कधी 0 असती का, नाही. म्हणून आपण ती 0 दाखवली नाही, ती डी दाखवली. इथं सीच्या तिथं नाही दाखवली, डी ला दाखवली. म्हणजे ए टू डी जो लाईन आहे, स्ट्रेट लाईन आहे, जसं तुमची इनिशियल व्हॅल्यू जी आहे, इनिशियल व्हॅल्यू तुमची जी काही सपोज 25 कोटी असेल, सपोज 25 कोटी, तर जसं जसं तुमचे इयर्स वाढत जातील तसं तसं तुमची काय होते, युजफुल इयर्स त्याची स्क्रॅप व्हॅल्यू काय होती, वाढत जाते. इकडं आहे ते स्क्रॅपचं आहे. आणि इकडं आता बघा इनिशियल व्हॅल्यू वर्सेस
पर्सेंटेज युजफुल इयर्स. इनिशियल व्हॅल्यू वर्सेस पर्सेंटेज युजफुल इयर. तर आता बघा, जसं जसं तुमची इनिशियल व्हॅल्यू वाढत जाते, जसं जसं तुमचं पर्सेंटेज ऑफ युजफुल इयर्स वाढत जात आहेत, तसं तसं तुमचं काय होतंय, इनिशियल व्हॅल्यू कमी होत जाते. इकडं. तर हे दोन ग्राफ आहेत. A to D हा स्क्रॅपशी रिलेटेड आहे आणि नंतर हा ई जो दाखवलेला आहे ई, ती तुमची व्हॅल्यू काय होणार आहे, इनिशियल व्हॅल्यू कमी कमी होणार आहे. जसं जसं इयर्स वाढत जातील तसं तसं तुमची व्हॅल्यू काय होणार आहे, कमी होणार आहे. म्हणजे हे 100 पासून दिसतंय का, 100 पासून खाली खाली ई पर्यंत आली. म्हणजे 15% स्क्रॅप व्हॅल्यू असते कोणत्याही गोष्टीची. 15% स्क्रॅप व्हॅल्यू ही असते. झिरो कधीच आपण त्याला म्हणजे कोणतीच ह्याला झिरो व्हॅल्यू कधीच नसते, त्याला काही ना काहीतरी किंमत येते. म्हणून 50% स्क्रॅप व्हॅल्यू आपण कोणत्याही गोष्टीची धरतो. सॅल्वेज व्हॅल्यू म्हणजेच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ स्क्रॅप व्हॅल्यू. सॅल्वेज व्हॅल्यू इज ऑल्सो नोन ॲज अ स्क्रॅप व्हॅल्यू. बीई, ह्याला ही बी आहे बरं का. बीई इंडिकेट द स्ट्रेट लाईन, बीई इंडिकेट द स्लोप ऑफ लाईन. एक मिनिट इकडे आता. The straight line IE indicate the depreciation and the slope of line indicate the rate of the plant depreciate, and the depreciation at the end of 50% of useful life FG, and the total depreciation at the end of 100% of useful life is CE. आता बघा एक मिनिट. आता हे एच व्हॅल्यू जो इथं एच दिसतोय ह्यात आणि ह्यात मे बी वेगवेगळे आहेत काय काय नोटिफिकेशन. हा एच आणि जी दिसतोय, तर बीई लाईन आणि ए डी लाईन जे आहे त्याचं कुठेतरी एक इंटरसेक्शन आहे, तर तो इंटरसेक्शन म्हणजे जी आहे. आणि ह्याचा आय म्हणजे एक इंटरसेक्शन कुठेतरी मिळाला म्हणजे तुमची ज्यावेळी ज्यावेळी तुमची हे कमी होणार आहे, नंबर ऑफ इयर्स वाढणार आहेत, त्यावेळी त्याची व्हॅल्यू कमी होणार आहे. आणि ज्यावेळी तुमचे नंबर ऑफ इयर्स वाढत जाणार आहे त्यावेळी त्याची स्क्रॅपची जी व्हॅल्यू आणि तुमची जी काही नंबर ऑफ इयर्स कमी जास्त झाल्यामुळे जी व्हॅल्यू आहे ती कुठेतरी एक येणार आहे जी पॉइंटला किंवा एच पॉइंटला. ही डायग्राम कळते का नाही कळते. आता बघा, हे जे आहे इथं तो बी आहे, हे बी आहे, इथं ई आहे. अजून एकदा लक्ष द्या, बी आहे, ई आहे लाईन, ए आहे, डी आहे. हे तर कळतंय, हे डी आहे आणि हे ए आहे. आता हा वाय ऍक्सिस बघा, हा वाय आणि हा एक्स ऍक्सिस बघा. आता एवढंच बघा, हा वाय ऍक्सिस आणि हा एक्स ऍक्सिस. तर एक्स ऍक्सिस मध्ये मी काय लिहिलंय, इनिशियल व्हॅल्यूज किंवा कॉस्ट जी आहे 25 कोटी असेल, कशामध्ये पण असेल ती कॉस्ट असेल तुमची. आणि इकडे जे आहे ती पर्सेंटेज युजफुल इयर्स, पर्सेंटेज ऑफ युजफुल इयर्स आहे. म्हणजे 25 वर्ष ते 100 इयर्स पर्यंत मी इथं प्लॉट केलेलं आहे. मग ए टू डी बघा. आता जो पहिला आहे तो आता सपोज ए पासून मी ड्रॉ केला. जे काय नंबर ऑफ इयर्स आहेत, वाढत वाढत गेल्यानंतर, नंबर ऑफ इयर्स वाढत वाढत गेल्यानंतर तुमची स्क्रॅप व्हॅल्यू काय होणार आहे, स्क्रॅप व्हॅल्यू त्याची एक काहीतरी स्क्रॅप व्हॅल्यू मिळणार आहे तुम्हाला. स्क्रॅप व्हॅल्यू त्याची तुमचं कशाकडे जाणार आहे, नंबर ऑफ इयर्स वाढत गेले तर स्क्रॅप व्हॅल्यू तुमची त्याची स्क्रॅप व्हॅल्यू कडे जाणार आहे ती. आणि जसं जसं तुमचं ह्या 100 करून इनिशियल व्हॅल्यू तुमची जी काय असेल 100 असेल सपोज 100 कोटी, तर जसं जसं तुम्ही नंबर ऑफ इयर्स तुमचे वाढत जातील. आता नंबर ऑफ इयर्स इथं 25 इयर्स झाले, तर ह्याची किंमत किती झाली, कमी झाली. इथं ह्याची किंमत 75 कोटीला आली. परत कमी एक 50 झाले, ह्याची किंमत परत किती आली, 50 आली, 50 कोटी. म्हणजे ही काय झाली, किंमत कमी कमी होत 50 कोटीला आली. आणि इथं किंमत कमी होत कितीला आली, सपोज 20 कोटीला आली. म्हणजे इकडून काय होतंय, नंबर तुमची जी काही इनिशियल कॉस्ट आहे, जी काही तुमचं इन्स्टॉलमेंट कॉस्ट आहे, ती जर नंबर ऑफ इयर्स वाढत गेले तर काय होते, कमी होत जाते. आणि स्क्रॅप व्हॅल्यू पण तुमची काय होत जाते, स्क्रॅप व्हॅल्यू इकडे वाढत जाते. ही जो ग्राफ आहे तो स्क्रॅप व्हॅल्यू वाढत गेलेला आहे आणि हा जो ग्राफ आहे तो तुमचं इनिशियल कॉस्ट जे काय आहे तो
नंबर ऑफ इयर्स जास्त झाल्यानंतर कमी कमी होत आलेला. कळतंय का हे? दिस इज द अँड सॅल्वेज व्हॅल्यू मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ स्क्रॅप व्हॅल्यू. सॅल्वेज व्हॅल्यू इज नथिंग बट द स्क्रॅप व्हॅल्यू. म्हणजे इन शॉर्ट स्ट्रेट लाईन मेथड मध्ये लक्षात ठेवा, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अझम्पशन दॅट डिप्रिशिएशन ऑकर्स युनिफॉर्मली एव्हरी इयर अँड द मनी सेव्ड, जो काही मनी सेव्ह केलेला आहे आपण तो निग्लेक्ट करायचा. जर त्याच्यावरचा जो इंटरेस्ट आहे, सपोज त्याच्यावरचा एखादा इंटरेस्ट असेल तर तो काय करायचा, स्ट्रेट लाईन मेथड मध्ये निग्लेक्ट करायचा. आणि व्हॉट इज द डिप्रिशिएशन कॉस्ट? डिप्रिशिएशन कॉस्ट इज इक्वल टू ए मायनस जी डिवायडेड बाय, व्हॉट इज द फॉर्म्युला? ए मायनस जी डिवायडेड बाय एन. व्हॉट इज मीन बाय डी देन? व्हॉट इज मीन बाय डी? डिप्रिशिएशन कॉस्ट. व्हॉट इज मीन बाय, व्हॉट इज मीन बाय एन? आता बघितलं आपण. व्हॉट इज मीन बाय ए? कॅपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट. व्हॉट इज मीन बाय जी? स्क्रॅप व्हॅल्यू. And useful years, n is a useful years and depreciation charge per year. This is nothing but straight line method. This is nothing but straight line method to find out the depreciation method, depreciation cost, to find out the depreciation cost. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? येस मॅम. आता सिंकिंग फंड मेथड. आता काय आहे? सिंकिंग फंड मेथड. आता सिंकिंग फंड मेथड म्हणजे बघा, आता इन दिस मेथड डिप्रिशिएशन कॉस्ट इज कॅल्क्युलेटेड. द annual amount to be set aside per year consist of annual installment plus compound interest of on all investment. आता बघा कळते का? एक मिनिट, एक व्हिडिओ दाखवायचा राहिला. बघा बरं का, लक्ष देऊन तुम्ही पण बघा. बघा आता स्ट्रेट लाईन मेथड आपण बघितली. आता तर ह्यांनी काय दिलंय, इन दिस मेथड द प्रॉपर्टी इज अज्युम्ड टू लूज व्हॅल्यू बाय अ कॉन्स्टंट अमाउंट एव्हरी इयर अँड द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट डिडक्टेड एव्हरी इयर सो दॅट ओनली स्क्रॅप व्हॅल्यू इज लेफ्ट ऍट द एंड ऑफ युजफुल पिरियड. म्हणजे ह्याचा अर्थ काय झाला, ज्यावेळी तुम्ही एखादी प्रॉपर्टी तुमची आहे त्याची एक लूज व्हॅल्यू असते बाय, आणि प्रत्येक इयरला मग मी काय करते, एक फिक्स्ड अमाऊंट बाजूला काढून ठेवते. प्रत्येक इयरला एक फिक्स्ड अमाऊंट आपण काय करतो, बाजूला काढून ठेवतो ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट डिडक्टेड एव्हरी इयर. आणि प्रत्येक इयरला काय करतोय, ओरिजिनल कॉस्ट डिडक्ट केल्यानंतर जो काय मिळणार आहे तो तुम्हाला प्रॉफिटच मिळणार आहे. मग आता बघा ह्याच्यातून कळते का तुम्हाला, डी इज अ अॅन्युअल डिप्रिशिएशन. डी बघितलं. ओरिजिनल कॉस्ट सी. ओरिजिनल कॉस्ट काय? सी. मोबाईलची ओरिजिनल कॉस्ट आहे 10,000 रुपये. स्क्रॅप व्हॅल्यू आहे सपोज 1,000 रुपये. 10,000 मायनस 1,000 डिवायडेड बाय लाईफ ऑफ प्रॉपर्टी इन इयर्स. एन म्हणजे नंबर ऑफ इयर्स. तुम्ही जो काय मोबाईल यूज केला तो नंबर ऑफ इयर्स मध्ये किती यूज केला, तर त्यावरून तुम्हाला काय मिळणार, स्ट्रेट लाईन मेथडनी तुम्हाला काय मिळणार, ह्याचं डिप्रिशिएशन कॉस्ट मिळणार. मग आता बघा डिप्रिशिएशन आफ्टर यम इयर्स काढायचंय मला. डिप्रिशिएशन आफ्टर यम इयर्स, तो सी मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू डिवायडेड बाय लाईफ ऑफ प्रॉपर्टी इन इयर, नंबर एन इंटू किती इयर्स, डिप्रिशिएशन आफ्टर यम इयर्स काढायचंय मला, तर इंटू यम म्हणजे डी इंटू यम झालं. डी इंटू यम. आणि बुक व्हॅल्यू आफ्टर यम इयर्स. बुक व्हॅल्यू आफ्टर यम इयर्स म्हणजे ओरिजिनल कॉस्ट सी मायनस डिप्रिशिएशन कॉस्ट आफ्टर यम इयर इज इक्वल टू बुक व्हॅल्यू आफ्टर यम इयर. हे बुक व्हॅल्यू नका घेऊ डोक्यामध्ये, फक्त डिप्रिशिएशन आपल्याला काढायचं यामध्ये. तर डिप्रिशिएशन आफ्टर यम इयर्स लक्षात ठेवा, किंवा फक्त हा डी इज इक्वल टू सी मायनस एस सी डिवायडेड बाय एन हा लक्षात ठेवला तरी चालेल, किंवा
नोट्स मधला नोटेशन काही वापरा. अॅन्युअल डिप्रिशिएशन म्हणजे डी इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू डिवायडेड बाय नंबर ऑफ लाईफ ऑफ प्रॉपर्टी इन इयर्स. तुम्हाला हे काय मिळेल? स्ट्रेट लाईन मेथड. तर कळाली असेल तर बघा अजून एकदा. आता बघा आता नेक्स्ट इज अ sinking fund method. So in this method the depreciation cost is calculated. पहिल्यांदा काय करतो? the depreciation cost आपण calculate करतो straight line method. The amount to be set aside per year consists of annual installment plus compound interest on all installments. The annual amount to be set aside per year. जे काय annual amount लागतंय ते काय करणार आहे मी बाजूला ठेवणार आहे. Consist of annual installment जे काय आहे प्लस त्याच्यावरचा काय जो इंटरेस्ट असेल तो काय करायचा आपल्याला, तो त्यामध्ये धरायचा आहे. पर इयर कन्सिस्ट ऑफ अॅन्युअल इन्स्टॉलमेंट प्लस अजून काय मी करणार आहे, प्लस माझ्याजवळ अजून काय ठेवावं लागेल मला, इंटरेस्ट जो काय त्या कंपाऊंड ह्याच्यावर असेल तो इंटरेस्ट पण मी काय करणार बाजूला काढून ठेवणार. इन दिस मेथड द सम ऑफ मनी इज सेव्ड असाइड एव्हरी इयर फॉर एन इयर अँड इंटरेस्ट टू अर्न अ कंपाऊंड इंटरेस्ट. आता बघा तुम्हाला ह्याच्यावरून कळेल की कसं आहे ऍक्च्युअल हे. कन्सिडर amount set aside at the end of each year for an year. A is nothing but amount set aside at the end of each year. एक 2021 इयर आहे तर 2021च्या एंडला 2021च्या एंडला मी ए अमाऊंट काहीतरी ठेवली बाजूला फॉर एन इयर साठी. एन इज अ लाईफ ऑफ प्लांट इन इयर. लाईफ ऑफ प्लांट इन इयर. एस इज अ स्क्रॅप व्हॅल्यू और सॅल्वेज व्हॅल्यू ऑफ द एंड ऑफ प्लांट लाईफ. प्लांट लाईफ जो आहे त्याच्या एंडला जी व्हॅल्यू मिळणार आहे ती म्हणजे काय मिळणार आहे आपल्याला, स्क्रॅप व्हॅल्यू. आय इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाऊंड इंटरेस्ट. आय इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट आणि पी इज अ इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट. पी इज अ इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट. ए इज नथिंग बट अमाऊंट सेट असाइड ऍट द एंड ऑफ each year for n years. N is a life of plant in years. S is a scrap value or salvage value at the end of plant life. I is a rate of interest or compound interest and P is a initial investment. So then amount set aside at the end of first year is equal to किती, A. Amount किती तुम्ही aside केली end of the first year, A. त्याला म्हटलं amount at the end of second year
आता फर्स्ट इयर कम्प्लीट झालं माझं. मग आता ए इयर हे फर्स्ट इयर आहे. ए म्हणजे काय, फर्स्ट इयर कन्सिडर केलं आपण. मग ए प्लस इंटरेस्ट ऑन ए, सेकंड इयरला काय होणार, ए प्लस इंटरेस्ट ऑन ए. इंटरेस्ट ऑन ए म्हणजे काय आहे, आय. इंटरेस्ट म्हणजे काय दाखवलं, आय. म्हणजे ए प्लस ए इंटू आय. ए तुम्ही बाजूला काढलं आणि 1 प्लस आय. ए इज नथिंग बट 1 प्लस आय. हे कसं झालं, अमाऊंट ऑफ ऍट द एंड ऑफ सेकंड इयर. अमाऊंट ऍट द एंड ऑफ सेकंड इयर. ए इंटू 1 प्लस आय झालं तुमचं. आता अमाऊंट ऑफ ऍट द एंड ऑफ थर्ड इयर काढायचंय मला. अमाऊंट ऍट द एंड ऑफ थर्ड इयर. तर कसं काढणार, ए इंटू 1 प्लस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर. ए इंटू 1 प्लस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर. सिमिलरली अमाऊंट सेट असाइड ऍट द एंड ऑफ एन इयर. नंबर ऑफ इयर्स असतील एन इयर, तर काय असणार आहे, ए इंटू आय प्लस एन मायनस 1. म्हणजे टोटल अमाऊंट डिप्रिशिएशन कॉस्ट अक्युमुलेटेड इन एन इयर इज कन्सिडर्ड ॲज द एक्स. तर हा फॉर्म्युला झाला. लक्षात ठेवा फक्त सिंपल मध्ये अमाऊंट जी काय असाइड ठेवतो आपण ती म्हणजे फर्स्ट इयर साठी. अमाऊंट सेट असाइड ऍट द एंड ऑफ फर्स्ट इयर ए झाली. आता सेकंड इयर साठी काढायची मला. सेकंड इयर साठी काढायची तर त्याच्यावरचा इंटरेस्ट ऑन ए मला पाहिजे आता. म्हणजे जी अमाऊंट आणि त्याच्यावरचा इंटरेस्ट, ए प्लस ए आणि त्याच्यावरचा इंटरेस्ट फर्स्ट इयरचा वरचा. मग ए काय आहे ह्यामध्ये, कॉमन आहे. म्हणजे ए इंटू 1 प्लस आय हा झाला सेकंडचा. थर्डचा तसाच काढायचा, फोर्थचा तसाच काढायचा. नंबर ऑफ एन असेल तर एन मायनस 1. अमाऊंट सेट असाइड ऍट द एंड ऑफ एन इयर. मग ऍट द एंड ऑफ एन इयर किती येणार, एन मायनस 1. एन मायनस 1. आता बघा, total amount depreciation cost in an year is considered as x. म्हणजे टोटल अमाऊंट ऑफ डिप्रिशिएशन कॉस्ट अक्युमुलेटेड इन एन इयर, किती असतील इयर त्याच्यामधली अमाऊंट किती झाली, सपोज कन्सिडर केली मी एक्स. तो एक्स इज अ सम ऑफ अमाऊंट अक्युमुलेटेड इन एन इयर. तर एक्स इज इक्वल टू ए पहिल्या इयरची, दुसऱ्या इयरची ए इंटू 1 प्लस आय प्लस तिसऱ्या इयरची ए इंटू 1 प्लस आय इन ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस नेक्स्ट इयरची ए इंटू 1 प्लस आय 1 प्लस आय रेस टू 3 प्लस डॅश डॅश ए इंटू 1 प्लस आय एन मायनस 1. तर ही काय झाली, सम ऑफ अमाऊंट अक्युमुलेटेड इन एन इयर्स. मग आता 1 तुम्ही काय केलं, 1 प्लस 1 प्लस आय 1 प्लस आय 1 प्लस आय सगळीकडून काय केलं, कॉमन काढलं. स्क्वेअर क्यूब आणि एन मायनस 1. 1 तुम्ही काय केलंय, बाजूला काढले ऑलरेडी. मल्टिप्लाइड अबो इक्वेशन बाय 1 प्लस आय. ह्या इक्वेशनला मी काय केलं, मल्टिप्लाइड बाय 1 प्लस आय ने काय केलं आपण, मल्टिप्लाय केलं. तर एक्स इंटू 1 प्लस आय इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट 1 प्लस आय प्लस 1 प्लस आय स्क्वेअर प्लस 1 प्लस आय क्यूब प्लस डॅश डॅश इन एन. आता आपण काय केलंय, 1 प्लस आय ने आपण काय केलंय, मल्टिप्लाय केलंय. मग 1 प्लस आय ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुमचं एक एन सॉरी -1 आहे ते खाली गेल्यानंतर काय होतंय, 1 प्लस आय. म्हणजे 1 प्लस आय ला 1 प्लस आय गेलं, एन राहिलं तुमचं. आणि सबस्टिट्युटिंग फ्रॉम सेकंड इक्वेशन काय, एक्स आय इज इक्वल टू 1 प्लस आय रेस टू एन मायनस 1. आणि ए तुमचं जे आहे ते कॉमन आहे ऑलरेडी. 1 प्लस आय सगळीकडे कॉमन राहिलं, रेस टू एन सगळ्याचा कॉमन राहिला आणि मायनस 1. सबस्टिट्युटिंग फ्रॉम सेकंड, ह्याच्यामध्ये काय केलंय, मायनस. आपण मायनस करतोय कशामधून, सेकंड मधून मायनस करतोय. तर एक्स आय इज इक्वल टू 1 प्लस आय रेस टू एन मायनस 1. आणि ए जो आहे तो तुमचा ए इथं राहिला, इथं जो आहे तो ए राहिला, ए ला ए. आता एक्स इज इक्वल टू ए आहे तसा घेतला, 1 प्लस आय रेस टू एन मायनस 1 डिवायडेड बाय आय. डिवायडेड बाय आय का केला, एक्स जो आहे तो घेतलाय आणि आय जो आहे इथला आय. एक्स आय इज इक्वल टू सबस्टिट्युटिंग फ्रॉम सेकंड नंतर बघा, एक्स आय इज इक्वल टू 1 प्लस आय रेस टू एन मायनस 1 ए इंटू ए.
मग आता हा आय जो खाली घेतला मी, आय जो आहे तो इंटरेस्ट खाली घेतला, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस आय रेस टू एन मायनस 1 डिवायडेड बाय आय आला. आता इनिशियल व्हॅल्यू मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू, एक्स इज इक्वल टू पी मायनस एस, इनिशियल व्हॅल्यू मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू, एक्स इज नथिंग बट इनिशियल व्हॅल्यू मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू. सो पी मायनस एस इज इक्वल टू, परत आहे तसं लिहिलं तुमचं जे काही इक्वेशन वरचं आहे हे इक्वेशन, फक्त एक्स ची व्हॅल्यू इथं पुट केली पी मायनस एस, आणि नंतर ए फक्त कॅल्क्युलेट करायचं आहे मला, काय ए इज इक्वल टू 1 आय डिवायडेड बाय पी मायनस एस इंटू 1 प्लस आय रेस टू एन मायनस 1. हे कळतंय का असं, का मी लिहून दाखवू इकडं ऍक्टिव्हिटीज वर? इथं कळतंय का इकडे लिहून दाखवू बोर्डवर? आहेत का कोण? लिहून दाखवा मॅडम. हा मला व्हाईट बोर्ड कुठे येतोय? स्टार्ट करा. Which people फक्त असंच करतात ना? मग असं काय येतंय? ओके, काय माहिती बोलू. इंडियाला कधी यायचं? बघा आता पहिल्यापासून बघा. सिंकिंग फंड मेथड. पहिल्यांदा कन्सिडर अमाऊंट सेट असाइड ऍट द एंड ऑफ इच इयर फॉर एन इयर. एक अमाऊंट सेट आपण असाइड करून ठेवतो, तो म्हणजे झाला ए. लाईफ ऑफ द प्लांट इन इयर्स म्हणजे एन. स्क्रॅप व्हॅल्यू म्हणजे एस. रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स आय अँड इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट मीन्स पी. स्क्रॅप व्हॅल्यू म्हणजे एस आहे, इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे पी आहे. आता अमाऊंट सेट असाइड ऍट द एंड ऑफ फर्स्ट इयर, एक एंड झाला फर्स्ट इयरचा, ती अमाऊंट म्हणजे काय आहे? ए आहे. ती अमाऊंट काय आहे? बोर्ड कुठे येतोय? ए अमाऊंट आहे. आता हे मला ह्या लिहिताच येत नाही. बघा, सपोज ए अमाऊंट आपण बघितली ऍट द एंड, नंतर फर्स्ट इयर साठी ही बघितली, सेकंड इयर साठी काय बघितली? सेकंड इयर साठी ए प्लस त्याच्यावरचा इंटरेस्ट ए इंटू आय, ही सेकंड इयरला बघितली. आता ए प्लस ए इंटू आय म्हणजे काय? ए बाजूला काढला ह्यातनं, म्हणजे 1 प्लस आय आली. ही व्हॅल्यू काय आली? 1 प्लस आय सेकंड इयर साठी. आता थर्ड इयर साठी सांगा आता काय येणार? ए प्लस लिहायची सवय नाही मला आता. ए प्लस सेकंड इयर साठी ए आय प्लस थर्ड इयर साठी काय येणार आता? थर्ड इयर साठी सांगा. थर्ड इयर साठी काय येणार आता?
फर्स्ट इयर साठी ए आली, सेकंड इयर साठी ए प्लस ए आय आली. आता थर्ड इयर साठी काय येणार? निखिल पवार. ए आय स्क्वेअर ए आय स्क्वेअर स्क्वेअर, ए प्लस ए आय स्क्वेअर, बरोबर का? ए प्लस ए आय स्क्वेअर, कुठलं बरोबर आहे ह्यातलं? कुठलं बरोबर आहे ह्यातलं? हे बरोबर आहे का हे बरोबर आहे? खालचं मॅडम. सेकंड. तर सेकंड. मग आता ए काय केलं? कॉमन काढलं, परत ए कॉमन काढलं, तर काय मिळालं तुम्हाला? 1 प्लस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर. परत नेक्स्ट इयर साठी काढलं तर ए इंटू 1 प्लस आय ब्रॅकेट क्यूब. हे काय झालं? नेक्स्ट इयर, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर. हे थर्ड इयर साठी झालं, ऍट द एंड ऑफ थर्ड इयर. आणि हे फायनल इयर, म्हणजे सॉरी फोर्थ इयर साठी झालं, सॉरी फायनल फोर्थ इयर साठी. तर हे झालं. हे कसं आलं हे कळालं. आता नेक्स्ट काय दिले त्यांनी? टोटल अमाउंट डिप्रिशिएशन कॉस्ट अक्युमुलेटेड इन एन इयर कन्सिडर ऍज अ एक्स. एन इयर साठी एक अमाऊंट कन्सिडर केली एक्स. मग एक्स काय आहे? सम ऑफ अमाऊंट अक्युमुलेटेड इन एन इयर. मग एक्स सपोज केली एन इयर साठी. मग आता बघा, एक्स इज इक्वल टू बघा, एक्स इज इक्वल टू, सांगा आता काय येणार? एक्स इज इक्वल टू पहिल्या इयर साठी ए, दुसऱ्या इयर साठी ए इंटू 1 प्लस आय. 1 प्लस आय. तिसऱ्या इयर साठी ए इंटू 1 प्लस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस ए इंटू 1 प्लस आय क्यूब. हे झालं तिसऱ्या इयर साठी. असं एन इयर साठी ए इंटू 1 प्लस आय इंटू एन मायनस 1. तर हे झालं एक्स व्हॅल्यू अक्युमुलेटेड इन एन इयर्स. ही काय झाली? एक्स व्हॅल्यू अक्युमुलेटेड इन एन इयर डिवायडेड बाय काय केलं होतं? आता ह्यातून ए कॉमन काढला. सपोज पहिल्यांदा वरच बघा, ए कॉमन काढला म्हणजे 1 प्लस आय प्लस 1 प्लस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 1 प्लस आय क्यूब 1 प्लस आय रेस टू एन. हे काय झालं? 1 प्लस आय रेस टू. आता नेक्स्ट काय म्हटलंय त्यांनी? हे इथपर्यंत बघितलं आपण n मायनस 1. हे 1 इक्वेशन नंबर 1 आलं. मल्टिप्लाइड अबो इक्वेशन बाय आय प्लस 1. मल्टिप्लाइड बाय इक्वेशन आय प्लस 1. मल्टिप्लाइड अबो इक्वेशन म्हणजे 1 ला काय करायचंय? मल्टिप्लाइड करायचंय. कशाने? 1 प्लस आय ने मल्टिप्लाइड करायचं. तर बघा आता मल्टिप्लाय बाय 1 प्लस आय. 1 प्लस आय ने मल्टिप्लाय केलं म्हणजे काय झालं? हे एक्स इज इक्वल टू आहे. तर एक्स इंटू 1 प्लस आय इज इक्वल टू ए इन 1 प्लस आय प्लस, म्हणजे आता ह्याला इंटू करतोय आपण. ह्या पूर्ण होल ब्रॅकेटला इंटू केलं सपोज 1 प्लस आय. मग ह्याचा रेस टू काय असणार आहे? 1 असणार आहे. आणि जर आपण हे डिवायडेड बाय केलं तर ह्यातनं मायनस हा काय होणार? ह्याचा एक एन निघून जाणार. म्हणजे हे फक्त काय राहणार? एन राहणार. म्हणजे हे इक्वेशन आहे तसं राहिलं. फक्त इकडं काय झालं? 1 प्लस आय आपण इंटू मल्टिप्लिकेशन केलं. आणि इकडं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर ह्यातला 1 मायनस आय एन आपण डिवायडेड बाय हा मायनस 1 जो इकडं आपण मल्टिप्लिकेशन केला त्यातनं एक तुमचा जो काय आहे ब्रॅकेट तो गेला. बरोबर आहे का? तर काय चुकतंय माझं?
मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर तुमचं काय राहिलं इक्वेशन x इंटू 1 प्लस आय इज इक्वल टू a इन ब्रॅकेट 1 प्लस आय प्लस 1 प्लस आय ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 1 प्लस आय क्यूब रेस टू 1 प्लस आय रेस टू n. तसंच आहे मॅडम, ती फक्त ए कॉमन काढलं. तसंच आहे पण ए कॉमन काढलं नाही आणि मल्टिप्लाइड पण केलं ना त्याला. आणि आता सबस्टिट्युटिंग फ्रॉम सेकंड आल्यानंतर काय होणार एक्स आय इज इक्वल टू 1 प्लस आय रेस टू n. मला हितलंच कळलं नाही. आणि सबस्टिट्युटिंग फ्रॉम सेकंड म्हणजे काय केलं हे कोणाला कळालं का? सबस्टिट्युटिंग फ्रॉम सेकंड म्हणजे काय सबस्टिट्यूट केलं सेकंड मधून? एक्स आय राहिलं, एक्स प्लस एक्स आय इज इक्वल टू हे तर आहे 1 प्लस आय रेस टू n मायनस 1. बघा हे इथलं मी सांगते तुम्हाला आता नेमकं काय केलं तिथं. त्याच्यानंतरचं बघा x इज इक्वल टू a इन ब्रॅकेट 1 प्लस आय रेस टू n मायनस 1 डिवायडेड बाय आय. आता इथं काय घेतलं आपण एक्स आय इथं येत नाही का एखादा पॉइंटर? असंच लक्षात बघा. आता हे हायलाइट केलेलं दिसते का तुम्हाला? हायलाइट केलेलं दिसते का ब्ल्यू कलर मध्ये? येस मॅम. हा, तेवढ्यावर कॉन्सन्ट्रेट करा आधी. एक्स आय इज इक्वल टू 1 प्लस आय रेस टू n मायनस 1 इंटू ए. तर ह्यातलं आता मला काय करायचंय फक्त एक्स कॅल्क्युलेट करायचंय. तर पहिल्यांदा एक्स इज इक्वल टू आय मी काय केलं खाली आणलं. सेकंड स्टेज बघा आता. तर सेकंड स्टेजला एक्स इज इक्वल टू बघा आता एक्स इज इक्वल टू इथपर्यंत आला. एक्स इज इक्वल टू ए इंटू आय आपण खाली घेतलं ए इंटू आय 1 प्लस आय रेस टू n मायनस 1 डिवायडेड बाय आय. मग आता मला एक्स इज इक्वल टू काय पी मायनस एस. पी म्हणजे काय इनिशियल व्हॅल्यू ऑफ द तुमचं जे काय असेल प्लांट अँड स्क्रॅप व्हॅल्यू लास्ट. एस इज अ स्क्रॅप व्हॅल्यू. इनिशियल मायनस स्क्रॅप व्हॅल्यू पी मायनस एस. मग एक्स ला मी रिप्लेस केलं, ह्या एक्स ला रिप्लेस केलं पी मायनस एस नी. पी मायनस एस इज इक्वल टू हे आहे तसं ठेवलं ए इन ब्रॅकेट 1 प्लस आय रेस टू n मायनस 1 आय. हे जी काय टर्म आहे इकडची ही इथली आहे तशी लिहिली इथं. फक्त एक्स काय केलं रिप्लेस बाय पी मायनस एस. आणि लास्टला काय केलंय ए व्हॅल्यू. व्हॉट इज मीन बाय ए? ए म्हणजे काय करायचं होतं आपल्याला? जे काय ए आपल्याला कॉस्ट मिळणार डिप्रिशिएशन कॉस्ट. तर आय
in divided by I divided by P minus S into bracket 1 plus I raised to n minus 1. म्हणजे फक्त हे a ठेवलं आणि बाकी सगळं काय केलं, a फक्त आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंय म्हणून a इकडे आणलं आणि जे काय आहे त्याला फक्त p मायनस एस खाली घेतलं. सो I डिवायडेड बाय p मायनस एस इन ब्रॅकेट 1 प्लस I रेस टू n मायनस 1. हे झालं तुमचं सिंकिंग फंड मेथड. सिंकिंग फंड मेथडचा फॉर्म्युला. सिंकिंग फंड मेथड. तर पुढच्या लेक्चरला पण आपण एकदा बघू हे नीट व्हॉट इज मीन बाय, म्हणजे हे जे काय डेरिव्हेशन आपण बघितलं आता. फक्त इन शॉर्ट एवढं लक्षात ठेवा की डिप्रिशिएशन कॉस्ट तुम्हाला काय करायची, कॅल्क्युलेट करायची फर्स्ट, आणि त्याची जे काय अॅन्युअल अमाऊंट आहे ती एका प्रत्येक इयरच्या एंडला बाजूला काढून ठेवायची आणि त्याच्यावरचा जो काही इंटरेस्ट येतोय तो त्याच्यामध्ये प्लस करायचा. दिस इज नथिंग बट सिंकिंग फंड मेथड. सिंकिंग फंड मेथड. आणि थर्ड जी मेथड आहे ती आहे, थर्ड मेथड जी आहे ती डिमिनिशिंग मेथड. थर्ड जी आहे ती डिमिनिशिंग फंड मेथड. एक मिनिट. हा सॉरी. तर हे झालं काय आपलं सिंकिंग फंड मेथड. आणि एक लास्ट जे आहे ते डिमिनिशिंग व्हॅल्यू मेथड आहे. डिमिनिशिंग व्हॅल्यू मेथड. तर इन धिस मेथड द अमाऊंट सेट असाइड पर इयर डिक्रीजेस ॲज लाईफ ऑफ प्लांट इन्क्रीजेस. जसं जसं प्लांटची लाईफ इन्क्रीज होणार आहे तुमचं, तसं तसं तुमची जी काय अमाऊंट बाजूला ठेवतोय आपण ती काय होणार आहे ह्यामध्ये डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे ह्याला म्हणायचं डिमिनिशिंग. डिमिनिशिंग म्हणजे काय होणार, डिक्रीज होणं. जी काय आपण अमाऊंट ठेवतोय बाजूला पर इयर ती काय होते, कमी होते. कशी कमी होते, तर जसे जसं तुमच्या लाईफ ह्याची प्लांट जो आहे आपला उभारलेला त्या प्लांटची लाईफ कशी होती, इन्क्रीज होईल, तसं तसं तुमची जी काय अमाऊंट बाजूला ठेवायची ती अमाऊंट कमी कमी होते. कमी कमी बाजूला ठेवावी लागणार. त्याला म्हणायचं डिमिनिशिंग व्हॅल्यू मेथड. तर ह्यामध्ये कन्सिडर पी इज इनिशियल कॉस्ट, एक्स इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिप्रिशिएशन अमाऊंट ऍट द एंड ऑफ फर्स्ट इयर, पी इंटू x divided by 100. P into x divided by 100. Consider equipment cost is 20,000. एखाद्या इक्विपमेंटची 20,000 कॉस्ट आहे आणि द अमाऊंट सेट असाइड इज 10% ऑफ इनिशियल कॉस्ट. आपण जी काय अमाऊंट बाजूला ठेवतोय ती काय 10% ऑफ इनिशियल कॉस्ट आपण बाजूला ठेवतोय असाइड. सो ऍट द बिगिनिंग ऑफ इयर अँड 10% ऑफ रिमेनिंग कॉस्ट विथ एव्हरी
successive year, the amount self aside during first year is 20,000 into 10% आपण असाइड ठेवली डिवायडेड बाय 100 म्हणजे किती होणार 2,000. द अमाऊंट असाइड जे काय फर्स्ट इयरला ठेवली ती किती झाली 2,000. आता 20,000 तुमचं इनिशियल कॉस्ट ऑफ किती आहे तुमच्या इक्विपमेंटची 20,000 आणि पर्सेंटेज 10% तुम्ही असाइड ठेवता इनिशियल कॉस्टच्या म्हणजे काय करणार 20,000 इंटू 10 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे आलं 2,000 म्हणजे 20,000 मायनस 2,000 किती झाले 18,000 त्याची कॉस्ट झाली. पी म्हणजे काय आहे तुमचं इनिशियल कॉस्ट किती येणार परत एका वर्षाने 18,000 तो आपण विकणार. परत ड्युरिंग सेकंड इयर 18,000 मायनस 1800 मायनस चुकले 18,000 मायनस 1800 किती येते बघा बर म्हणजे सेम व्हॅल्यू तुम्हाला सेम सेकंड इयरला काढायचंय. सेकंड इयरला किती असणार आहे तुमची कॉस्ट 18,000 इंटू 10% डिवायडेड बाय 100 किती येते बघा 18,000 इंटू 10 डिवायडेड बाय 100 किती येते सांगा मला. कोण कॅल्क्युलेट करते का 2,000. 18. 180 येते किती येते 2,000 येते सेकंड 18. इयरला फॉर सेकंड इयर. ड्युरिंग सेकंड इयर किती येईल ड्युरिंग सेकंड इयर किती येईल 18,000 मायनस 180 180 येते बघा 18,000 इंटू 10 डिवायडेड बाय 100 किती येते बघा किती येते 1,800. 1,800 येते. तर 1,800 म्हणजे 18,000 मायनस 1,800 येते किती येते 16,200 येते किती येते फॉर सेकंड इयर 16,200. परत ड्युरिंग थर्ड इयरला किती येणार 16,200 इंटू 10 डिवायडेड बाय 100 1620 येणार. मग 16,200 मायनस 1620 किती झाली थर्ड इयरला बॅलन्स कॉस्ट 14,580. हे कळतंय का पहिल्या इयरला तुमची जी काय तुम्ही परचेस केली ती व्हॅल्यू 20,000 डिवायडेड बाय 10% असाइड करायचे प्रत्येक इयरला आपल्याला म्हणजे 10 डिवायडेड बाय 100 येणार 20,000ला 2,000 आली 20,000 2,000 गेले किती राहिली त्यावेळी नंतर सेकंड इयरला 18,000. आता 18,000 तुमची काय झाली विकण्याची कॉस्ट झाली. मग आता परत मी सेकंड इयरला वापरलं पूर्ण मग ऍट द एंड काय होणार 18,000 इंटू 10 डिवायडेड बाय 100 किती येणार 1,800 म्हणजे 18,000 इथं ऍक्च्युली एक शून्य आहे बरं का 18,000 मायनस 1,800 1,620 येते 16,200 झाली सेकंड इयरला कॉस्ट त्या प्लांटची. परत तिसऱ्या इयरला 16,200 इंटू 10 बाय 100 1620 म्हणजे बॅलन्स कॉस्ट तुमची त्यावेळी किती झाली 16,200 मायनस 1620 14,580 झाली. तर ही काय झाली बॅलन्स. सिमिलरली हाऊ टोटल डिफरन्स कॉस्ट 2,000 1800 1620 जे काय येईल ती तुमची काय झाली त्याची कॉस्ट झाली. कसली कॉस्ट झाली तुमची डिप्रिशिएशन अमाऊंट ऍट द एन नंबर ऑफ इयर्स मध्ये झाली. डिप्रिशिएशन कॉस्ट ऍट द नंबर ऑफ इयर्स will get cost of new equipment. For saving, this method requires having heavy installation in early years when maintenance charge are minimum and goes on decreasing as time passes per maintenance charge increases. आता बघा फॉर एक्झाम्पल आपण पॉवर प्लांट घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येक इयरला थोडी थोडी अमाऊंट आपण बाजूला काढत गेलो. मग मला हा पॉवर प्लांटची कॅपॅसिटी आहे 15 वर्ष तर 15 वर्ष मी काय करणार जी काय थोडी थोडी अमाऊंट आहे ती बाजूला ठेवत जाणार आणि पॉवर प्लांट हा सगळ्याच आपला स्क्रॅप होत नाही त्यात काहीतरी आपलं व्यवस्थित चालू राहिलेलं असेल तर ते काय कशामध्ये येणार स्क्रॅप व्हॅल्यू मध्ये येणार. ते कशामध्ये येणार स्क्रॅप व्हॅल्यू मध्ये. मग जी काय आपली अमाऊंट जमा केली आपण 15 वर्ष ती मला कशासाठी यूज करायची तर न्यू पॉवर प्लांट मला काय करायचंय उभा करायचंय त्यासाठी मी ती वापरणार. त्याला काय म्हणायचं कोणती व्हॅल्यू
कोणती मेथड म्हणायचं, डिमिनिशिंग व्हॅल्यू मेथड. म्हणजे जी काही सेट असाइड पर इयर आहे ती अमाऊंट कमी आहे, पण जर लाईफ ऑफ प्लांट इन्क्रीज झाल्यानंतर मला जर दुसरा पॉवर प्लांट उभा करायचा असेल तर माझ्याकडे काहीतरी एक व्हॅल्यू पाहिजे. तर त्याला त्याची व्हॅल्यू म्हणजे काय झाली, डिप्रिशिएशन अमाऊंट ऍट द एंड ऑफ इयर. मग ते नंबर ऑफ इयर्स किती वापरताय तुम्ही त्याच्यावरती कॅल्क्युलेट करायचे. त्याच्यामध्ये पी इनिशियल कॉस्ट आहे, एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे, आणि पी इंटू एक्स डिवायडेड बाय 100 किती अमाऊंट तुम्ही बाजूला काढताय ती काय झाली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 20%, 25%, 5%. म्हणून हे एक्झाम्पल आपण दिलं. कन्सिडर इक्विपमेंट कॉस्ट इज 20,000 अँड द अमाऊंट सेट असाइड इज 10% ऑफ इनिशियल कॉस्ट. म्हणून 20% इंटू 10 डिवायडेड बाय 100 2000 आली. 20,000 कशामधनं मायनस करायची, 20,000 मायनस 2000 म्हणजे 18,000 आली त्याची कॉस्ट. सेकंड इयरला परत 18,000 मायनस 1800, त्याच्यानंतर 16,200 आली. 16,200 मायनस 1620 14,580 आली. मग पुढच्या ह्याला काय येणार, 14,580 मायनस किती येणार त्याची कॉस्ट, परत 14,580 मायनस 1458 येईल. 1458 येईल. मग परत त्याच्यातून मायनस करायचे. असं नंबर ऑफ इयर्स मध्ये तुम्हाला त्याची व्हॅल्यू डिक्रीज होत जाते. त्याला डिमिनिशिंग व्हॅल्यू मेथड म्हणायचं. तर हे झालं डिमिनिशिंग व्हॅल्यू मेथड. ह्या मेथड आपण परत एकदा रिपीट करू पुढच्या लेक्चरला. आता इथपर्यंत काही डाऊट असेल तर सांगा, म्हणजे पुढच्या लेक्चरला तुमचा डाऊट क्लिअर करते. गॅस जरा वेगळं दिलंय, आपण वेगळं घेतो. अप टू दिस एनी डाऊट? इथपर्यंत काय डाऊट आहे का कोणाचा? आहे का डाऊट काय? रोहित, कल्याणपूर कळालं ना नक्की? म्हणजे एक आहे तिथं, एक पॉईंट जो आहे तिथं आपला, ते कसं आलं ना मला पण कळालं नाही, तो मी पुढच्या तुम्हाला लेक्चरला सांगते. तो सोडून दुसरं काही डाऊट आहे का कोणाचा की कळालं नाही असं? स्ट्रेट लाईन मेथड काय सोपी आहे. थिंकिंग फंड मेथड मधला एक पॉईंट फक्त तेवढा सांगते पुढच्या लेक्चरला. आणि डिमिनिशिंग तर कळालं, त्यात काही एवढं अवघड नाही. निखिल कळालं का तुम्हाला? निखिल पवार आहेत का? 48 रोल नंबर येस मॅम. कळालं का पण? हो मॅम. स्वप्नील काय डाऊट असेल तर सांगा बरं का. एक मिनिट थांबा. एक मिनिट, थँक्यू. अटेंडन्स स्टॉप रेकॉर्डिंग करू द्या मला.